ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಎಚ್ ನಾಗೂರ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಶತಮಾನದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಎಚ್ ನಾಗೂರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವೇದಿಕೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ವಿಶೇಷ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಂಗಡಿರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಎ ಬೆಳವಟಗಿರವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಯ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಆರ್ ಅಂಗಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಎ ಬೆಳವಟಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಪಿ ನ್ಯಾಮ್ಯಾತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಬೆಳವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ನಾಯಕ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಕುರ್ ನಾಯಕ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆವೈ ಹಟ್ಟಿ, ಉಳ್ಳಿಗೆರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾಸಿ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾ? ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಲೋನ್ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬಿಎಸ್ಎಲ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಯರ್ ಕೆಸಿ ಪಾರ್ಕ್, ಧಾರವಾಡ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7348821313 9008447288. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. Economic demands. Just I would like to touch upon some of the important developments, key developments in the recent years. One of the most policy reforms which occurred in recent years with regard to higher education in this country is NEP. We are all aware of that. I think you have heard a lot about NEP from the last few years. This is one of the major reforms. You can say that landmark reform in the recent history since independence. Of course, many policies occurred since independence, primarily 1968 and 1986. This NEP is built upon after reviewing all the earlier national education policies, and this is the policy which has come out with a huge survey and interacting with many stakeholders. As you know all, the draft committee chairman was none other than the most knowledgeable person and the renowned scientist Kasturi Rangan. Under his leadership, this draft has been come out, and we're all undergoing in the implementation of NEP 2020. As you know, this NEP focuses holistic and multidisciplinary education. As you know, in earlier education, we didn't see the holistic approach in education. Here we can see the holistic education, as you know, that it focuses on holistic development of a student. Earlier, education policies, the education system was focusing on more of a kind of dissemination of knowledge. We the teacher used to disseminate knowledge to the students. Students used to take that knowledge either understanding, without understanding, just by memorizing. They used to write in the exam. Those who write better in the exam used to get marks, and marks were the major criteria for the rest of his career. That was the traditional system what we had undergone earlier. But NEP is something different which focuses on holistic the discipline. A mechanical students can study software related subject in the additional course. He can study more than what he is supposed to study as an additional option.
and even the option is given with regard to, say, a literature student can study the medical student. You will be surprised to know a class 12 student with arts background, there is a provision of doing a medical under any, but he has to clear certain bridge courses before taking the medical sciences. For instance, if a BSc Physics major can study MA Economics, provided he clears certain bridge courses before taking up the MA Economics student. And there is no need of waiting for till the way to write this term and exam or annual exam. If a student is ready, if a course is for 3 years, if a student is ready that he wants to give exam for all three year courses in 1 year, so that the concern the institution has to prepare the question paper, all kinds of things. So there is so much of flexibility there in the NEP. As I said, we are not at the full-fledged implemented, but in due course, so definitely, so there will be sea change in the Indian higher education system if NEP is fully implemented. Of course, there are certain limitations. There are certain things need to be addressed under the NEP that I will cover. After speaking few things with regard to transformation in higher education. Another transformation in Indian education is digital transformation. From the last few years, you can see there is huge change in the digital transformation. Adoption of AI, artificial intelligence. There is the EdTech, online and blended learning. Then MOOC. Through MOOC, students can have his own degree which are very much interest, which are suits to his their own interest. There are 6 months degree, 1 year degree. So there is a lot of flexibility. You can see even under NEP, 40% of the courses a student can learn through online, which there is no boundary within the country. He can study anywhere. Under the new guidelines of UGC, even he can study certain courses abroad as well. If abroad institution has MOU with certain education institution where he is studying. So earlier they used to where the student has to complete entire courses in a particular college itself. Here he can study 60% where he has got enrolled, 40% he can study anywhere, either through online or through by attending other institutions, where nearby his own institution, or he can go other places also. Of course, there are a lot of administrative difficulties in attaining this, but that kind of flexibility is there. But in cities like Bangalore and other metros, these are being already adopted. They are expecting a lot of the collaborative research and lot of student exchange program among the various institutions of this country and other institutions of the world. As you know all, recently the UGC has come out with a clear guideline saying that twinning degree, joint degree, dual degree, and Karnataka government is trying to bring it in the policy form, and it is Karnataka State Higher Education Council as a nodal officer of Center of International Affairs of Karnataka University, Dharwad, attended many programs and some online meeting with the UGC chairman also. They are very much interested and aggressively pushing internationalize Indian higher education. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಆದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರಂತೆ ನಾವು ಶಾಂತಕೌಡೆ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಅಲೆಗಾವಿ ಸರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಳಕಲ್ದಲ್ಲಿ, ವಜ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಷತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ವಜ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯೊಳಗೆ JSS ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಶಾಂತಕೌಡೆ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಗಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ABN ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಆದರು, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಚೌಡಾಪುರ ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ JJ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಮೋಳೆ ಸರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಮುಳುಗುಂದ್ ಸರ್, CS ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ಶಶಿಡಿ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ, ಆಮೇಲೆ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೀಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೆನಪಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಠಾಣ್ ಸರ್ ಕುಲಪತಿ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರು ಕರೆಸಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಷಯ ಇದ್ದರು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾಡಕರ್ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕುಲಪತಿಗಳು. ಅವಾಗ ದ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಮರ್ತ ಸೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜೊಳಗೆ, ಅವ್ರು ಮುಳುಗುಂದ್ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ JD ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ
ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗಂತೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಅದರದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ನಮ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಹಿರಿಯರ ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತವ್ರು ಈಗೆಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಬಹಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಶಿಡಿ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೌ ಟು ಬಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನಾವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವೆರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಂಗೋಜಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಮತಿ ಸರ್, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌ ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವಂತೂ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ರಾಗಲ್ಲ ಆಗಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟೇ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವನು ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಅಂತ ಕುಲಪತಿ ಇದ್ದರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಜನ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದರೂ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿಯಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇಡಮ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು SR ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ರಿ ವಿದೌಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಯಾರು ಟೀಚ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಗಿತ್ತು ವಿ ಆರ್ ಫುಡ್ ಲೀಡರ್ ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇವನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಂದ್ರು. ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಸಭಾಪತಿ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 4-4 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೀಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಮು ಅದೆಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದವರು ಇವರು ಕೆಲವರು ಟೀಕಾ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರು ಬಜೆಟ್ ಆದಾಗ ಯಾರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಬೆರದರ್ ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜನ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಪರನೇ ಆಗಲಿ ವಿರೋಧ ಆಗಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಒಟ್ಟಾರದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾರದ ಡಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇರೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದು BJP ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇರೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಹುಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು, ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಾಗ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕೋಟಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದು ಕೇವಲ ಸಿರಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇವತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಶ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ DA ಸಂಬಂಧ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2019 ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ರೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಬರ್ತದೆ. ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ತದನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ. ನಾನು ಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ನೋಡ್ರಿ 1300 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ.
ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರಾಗಲಿ ನಾವು 30 ಪೇಪರ್ಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಹಿತ ನಾವು 30 ಪೇಪರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೇಮರ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಆದಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 35 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು 12 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು 12 ತೆಗೆದುಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 13. ಭಾಳ ನನಗೆ ನೋವು ಅನಿಸುತ್ತೆ. 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವನೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ನಮಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂಗಡಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ನಾವು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪದೇ ಸರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಿಕಾಮ್ದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಖೇದನೀಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಮರ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇದರಿಂದ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು OEC ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೂ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದಲೂ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪುನಃ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು BA ಯಾಕೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. PU ವರೆಗೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು UG ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೋ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದವರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಕ್ಕೊಲಿನಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇನ್ನೂ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಡೆದಾಡೋಣ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟೋಣ, ಬೆಳೆಸೋಣ, ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪವರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೋಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಂಡ್ ಪವರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ನೀರಿನಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಆ ನೀರು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು PhD ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ, ಆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಟೈಟಲ್ಗಳಿರೋವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಬೇಸೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗೂ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮರ್ಸ್ನರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾಳ ಮಾತೃದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಲಿತಾ
ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಅಲ್ರಿ. ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದಿದವರಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದಂತ ನಾವು ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಭಾಳ ಅಂಗಡಿ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರ್ ಭಾಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಒಬ್ಬ ಗೌಡ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಪಚಾರ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಥರದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರೇ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಭಾಷಣಗಳು, ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು, ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿಕೆಗಳು, ಭಾಳ ಜನ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಬಿಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಗೌರವ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಈ ಥರದ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಭಾಳಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭಾಳ ನಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಇವತ್ತು ನಾಗೂರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತು ಭಾಳ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇಮೇಜನ್ನು, ವೆಯ್ಟೇಜನ್ನು, ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಾಮರ್ಸ್ಗೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯಬಹುದು. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಂಘದವ್ರನ್ನ ಕರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಘದವ್ರನ್ನ ಕರೆಯಿರಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಘದವರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಕೈಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಯಾರೋ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಕಡೆ ಹೋಗಿ 4 ಮಂದಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆ ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಲಿಬತ್ತಿ ಅವತ್ತು ದಿವಸ ಹೋರಾಟ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ದಿವಸ ಕರೆರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರೋಣ, ಸೇರೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಏನು ನನಗೆ ನೋವು ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಭಾಳ ಹುರುಪ್ಲೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು
ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹೊಸ ಹುರುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಏನಾಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಮೊನೋಟನಸ್ ಆಗೈತಿ ಕೆಲಸ. ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. It is indeed a great honor to be felicitated by the Karnataka University Economic Teachers Forum. This recognition is very special to me as it comes from my own faculty of economics. Earning my PhD from Tumkur University has been a journey of dedication, patience and learning. I sincerely thank all the team members of the Karnataka University College Economics Forum family for their encouragement, support and guidance throughout. ಎಲ್ಲರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇಡ. ಏನಾದರೂ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬೇಸರದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾವು, ನೀವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫೋರಮ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ NEP ಬಂದಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಗ LRMB ಸರು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರು, ನಾವು ಕೂಡಿ ಫಸ್ಟ್ CH ಪಾಟೀಲ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. CH ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರು, ನಾನು ಆಗ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆಗಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಆಗಲೇ ನಾವು ಗುಡಿಸಿ ಸೇರಿದ್ದಾಗ ನಾವೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಎಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸರ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದು ರೀ, ಈಗ ಮದರ್ ಹೌದು, ಈಗ ಮಗು ಬೆಳೆದಿದೆ, ಮದರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ ಅವರು ಸಹ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಅಂಗಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಗುಡಿಸಿದವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚುಡಿದ್ರು. ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಸರ್ ಸೀಟ್ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬರ್ಡೇಶ್ವರ ಇದ್ದಪ್ಪ, ಬರ್ಡೇಶ್ವರ ಬಂದರು. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಸರ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಮುಂದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಆದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಲೆಟರ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು BOS ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಮ್ದೇನು ಇಲ್ರಿ UG ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 150 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ 140 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ 2 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ MD ಇನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 1 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ 3 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು 4 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 3rd ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ 4th ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ದುವಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ಜಿ ಸರ್ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ನಮ್ಮವರೇ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗುವ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು SS ಪಾಟೀಲ್, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಜರ್ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ಬಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟು, ದೆನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿರಂಜನ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆನಂತರ ತಳವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ.
ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಳವಾರ ಸಾಹೇಬ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕರೆದು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಇರ್ಬೋದು ಶಂಕರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ ಹೆಂಗೆ ಫೈಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ತ್ರಾಸಾದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಬ್ಬ MLC ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತು